بات ہو رہی تھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی. ایک سوال میں ناز بلوچ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے ذرا اعجاز چودھری صاحب کے لیے جو عظمہ بخاری صاحبہ نے پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان 3 سالوں میں جو ہے وہ کیا کیا ہے اور کس طرح سے سسٹم میں انویسٹ کیا ہے, اور چودھری صاحب اس کا ذرا جواب دے دیجئے, پھر جو ہے وہ میں ناز بلوچ صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. دیکھیے, پاور جنریشنز کے حوالے سے تو ہمارا ہدف اصل میں ہائیڈل پروجیکٹس ہیں, اور اس سلسلے میں ہم جو چالو منصوبے تھے ان کے اندر بھی پورا یعنی تیاری کر رہے ہیں کہ جلد از جلد مکمل ہو سکیں, اور جو نئے ڈیم بن سکتے تھے ان کی بھی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ جلد ہو سکے. اس کے علاوہ اصل چیلنج تو سر سسٹم کو بہتر کرنا ہے نا. کیپیسٹی تو وہ بھی لگا کے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی کہیں نہ کہیں آپ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں میں کیپیسٹی کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ کیپیسٹی جو ہے پاکستان ان کی کیپیسٹی کے نیچے آ کے کرا رہا ہے اس وقت. آپ کو یہ معلوم ہے ملک کو جس گہرے گڑھے کے اندر یہ پھینک کے گئے تھے, اور یعنی اس کے اوپر چوری بھی اور سینہ زوری بھی جس کا بھی ذکر کر رہے تھے, ان کو یہی نہیں پتا کہ 25 ارب روپیہ ہمارے اکاؤنٹ سے آیا کہاں اور چلا کہاں گیا. وہ تقریر کیا کرتے تھے, کہتے تھے بچوں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن وہ نہیں ختم ہو سکتی. یعنی آپ اندازہ کریں, اور ابھی تک 308 ارب روپیہ زرداری صاحب نیب کو واپس کر چکے ہیں, اور میں یاد دلا دوں 8.5 کروڑ روپیہ یعنی حمزہ بھی واپس کر چکے ہیں نیب کو. اس لیے یعنی جن لوگوں کے سامنے پاکستان کے اندر یعنی کچھ رہنے ہی نہیں دیا, جو رہنے ہی نہیں دیا, اس کے بعد ظاہر ہے اس جتنا بکھرا ہوا سارا یہ کام تھا اس کو سمیٹنا اور نئے سرے سے عالمی معاہدے ان کی بھی پاسداری کرنا اور ایف اے ٹی ایف سے بھی نکلنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ترجیح تھی کہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے, اور ہم دنیا کے اندر یعنی جس گرے لسٹ کے اندر آج بھی ظاہر ہے اس کے اندر سیاست بھی ہوگی, لیکن ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے آج تک پاکستان پھنسا ہوا ہے. چنانچہ جو ترجیحی کام تھے ان کے اندر ان کاموں کا ہم نے کیا. اور پھر کس کو نہیں پتا کہ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ فوڈ کے اعتبار سے ہم دنیا میں سستے ترین ہیں. دنیا میں فوڈ انفلیشن پاکستان سے زیادہ ہے. اور میں کریکشن کر دوں, چلیں وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. ذرا پہلے یہ ذرا انرجی والا, اور میری بات سنیں, میں انرجی کی طرف ہی آ رہا ہوں نا. جتنے جتنا سرمایہ ایک منٹ دیجئے گا اس کے نتیجے میں ہی سارے پروجیکٹ آگے بڑھ سکیں گے. اتنے پروجیکٹ آگے بڑھ سکیں گے جتنا سرمایہ پاکستان عظمہ بخاری صاحبہ میں آتا ہوں آپ کے پاس ہے. ہماری ترجیح کے اندر یہ بات ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو بھی ریوائز کیا جائے, اور اس کے اندر بھی اس مرتبہ بجٹ کے اندر خطیر رقم رکھی گئی ہے تاکہ ہم سسٹم کو بھی بہتر کر سکیں. جی پچھلے 51 برسوں کا سوال ہے. ایک تو انہوں نے اب کہہ دیا کہ 308 ارب روپے زرداری صاحب واپس بھی کر چکے ہیں, تو کہہ رہے اتنا صفائی کرنے والی ہے, اتنا سسٹم بکھرا ہوا ہے کہ اس کو ترجیحات ٹائم لگ رہا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2.5 سال سے تو ہمیں پارلیمنٹ میں اس بات پہ تعجب ہوتا تھا, جو عمر ایوب صاحب ہر دور حکومت میں وزارت بجلی امور کے رہے, وہی بیٹھ کر اگلی پچھلی حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے رہے, اور اس حکومت کے لیے جو ہے نا بڑے بڑے بھاشن دیتے رہے کہ جی ہم اب یہ کر لیں گے, ہم وہ بڑے سنہرے خواب دکھا کے, مطلب آپ اپنے آپ خود وزیر رہے تھے ہر دور میں, اور آج جو ہے وہ تب کے کیے گئے فیصلوں کو برا کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی اعجاز چودھری صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کہی کہ جی بجلی تو ملک میں جو ہے بڑی, انہوں نے ملک کو گڑھے میں ڈال دیا. جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے کھڈے میں ڈال دیا, گڑھے میں ڈال دیا. تو جناب بجلی 6 روپے فی یونٹ تھی, جب 5 روپے فی یونٹ تھی, جب چلے 12 روپے بھی فی یونٹ تھی, تب تو ملک آپ کہہ رہے ہیں کہ گڑھے میں ڈال دیا تھا اٹھا کے ہم نے. اور آج جب بجلی 30 روپے فی یونٹ ہو گئی, 35 روپے پر یونٹ تک پہنچ گئی, تو عوام کی کمر آپ نے توڑ دی. بجلی کے بل عوام نہیں دے پا رہی ہے, اندھیروں کے اندر پورا ملک 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں ڈوب چکا ہوا ہے. تو اب کس نے گڑھے میں دھکیلا ہے؟ یہ 2.5 سال سے اچھی باتیں سن کے عوام کا پیٹ نہیں بھرنے والا.
2.5 साल से अच्छी अच्छी बातें सुनकर, सिर्फ अच्छी अच्छी तकरीरों से, अच्छी अच्छी बातें और सुहाने ख्वाबों से अवाम की बिजली नहीं आएगी, ना आपके सुहाने ख्वाबों से अवाम की कुव्वत खरीद जो है बढ़ेगी। ये कारकर्दगी की बात होती है, और कारकर्दगी इनकी ये है कि ये हुकूमत अब तक 2.5 सालों के अंदर नाकाम रही है परफॉर्मेंस में, कारकर्दगी में, और उसी की वजह है कि आज आप देखें कि जो आज भी जिनको गालियां दे रहे हैं, जिस पीपल्स पार्टी को आप बुरा कह रहे हैं, आपके तो दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ही पीपल्स पार्टी से उठाकर आप लेकर आए हैं। तो या तो पीपल्स पार्टी बुरी है, या तो इतनी अच्छी है कि आपने दोनों फाइनेंस मिनिस्टर हमारे उठा के ले लिए। तो बात यह है कि सिर्फ अल्फाज से, सिर्फ दूसरों को तनकीद करने से और इल्जाम तराशी से मैं समझती हूँ बाहर आने का वक्त है। क्योंकि अब इस वक्त आप देखें कि ऑल्टरनेट एनर्जी की बात हम करते हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी पे आपने कितना इन्वेस्ट किया है। आज सिंध में विंड मिल से जो प्रोडक्शन हो रही है, जो विंड कॉरिडोर्स हमने ठट्टा को बना के रखा हुआ है, जो झिमपीर में विंड एनर्जी के थ्रू, और फिर कोल एनर्जी जो थर कोल प्रोजेक्ट है, वहां से हम जो है ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर हमने काम किया और हम करके दिखा रहे हैं काम। तो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि आप कंस्ट्रक्टिव बात करें, आप कोई अपनी कारकर्दगी में बात करें, और बजाय इसके कि आप ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी में पाकिस्तान अगर इन्वेस्ट करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप पिछलों को गालियां दें, और जिनको आप गालियां दे रहे हैं फिर या तो आप खत्म कर देते हैं, आर्गुमेंट ये कि पहले इस पर काम ही नहीं हुआ। मैं एक मिनट जरा मुझे दें के ऊपर आते। फिर मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि 1200 अरब 1300 अरब से सर्कुलर डेट बढ़ के 2300 अरब कैसे हो गया? आपने तो आवाम से नोच नोच के बिजली के मद में महंगी बिजली आपने आवाम को फरोख्त की है, आपने महंगे महंगे बिल आवाम को भेजे हैं। अज़मा बुखारी साहब कहाँ गया वो आप बात करना चाह रही थी, पैसा कहाँ गया? आपने तो मकरूज कर दिया। जरा सुन लें जरा जी अज़मा बुखारी साहब, मुझे जरा मेरे ख्याल है आर्गुमेंट हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो मैं चौधरी साहब एक मिनट दूंगा। मैं सर्कुलर डेट की कहानी जी 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 इनको तो बारी नहीं मिलेगी ना, बारी बारी होगा। हम भी यहाँ बात करने के लिए आए हैं ना, तो बारी बारी अपनी बारी पे बात होगी। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस हुकूमत को जिनका ये आलम है कि वो झूठ इतनी बेदर्दी से बोलेंगे कि बिल्कुल कोई खौफ खुदा नहीं होगा। उन्होंने कह दिया है कि सबसे ज्यादा कम महंगाई है पाकिस्तान में, और IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इस खित्ते में सबसे महंगा मुल्क इंडिया के जो है होने बांग्लादेश, श्रीलंका, इस पूरे खित्ते में सबसे महंगा मुल्क महंगाई के हवाले से पाकिस्तान है। उन्होंने बिल्कुल हकायक ही बदल के रख दिया। और दूसरी बात यह है कि ये अजीब बात है कि जब 5 रुपए 7 रुपए और 11 रुपए जो है वो जब होती थी बिजली का यूनिट, तब जो है कौम जो है वो गिर गई थी बहुत अंधेरे में। और अब जब 23 रुपए का और अब 3 रुपए दोबारा महंगे होने जा रही है, जब यूनिट होगा तो पाकिस्तान तरक्की की आला मंजिलें तय करेगा। अब पाकिस्तान अंधे कुएं में गिरा दिया है इनकी नाहली और नालायकी ने। और ऊपर से मजे की बात यह है कि वो पढ़ी पढ़ाई एक टेप रिकॉर्डर आप चला दें, और हमने वो चैलेंज किया कि हमजा साहब के नाम के ऊपर मीडिया ट्राई किया गया उनकी पिछली पेशी पे, और मजे अपनी जो है वो जानबूझकर फीड की गई खबरें और वो चली गई, और उसके बाद उसको वो सारे आज वो टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं। इसीलिए हमने पिछली पेशी के ऊपर उनका रिटर्न जवाब जो है वो जमा करा के आए और कहा, वहां पर भी कहा कि मीडिया ट्राई करके आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। और मैं चैलेंज कर रही हूँ याद चौधरी साहब को, मुझे 1 रुपया दिखा दे जो हमजा शहबाज शरीफ से इन्होंने रिकवर किया। ये बिल्कुल ब्लेटेंटली एक झूठ है। 8.5 करोड़ रुपया, ये जो 8.5 करोड़ की जो उन्होंने बात की है, इनको जो है वो पास करना चाहिए। और ये जो है ना पता नहीं कौन सी अपनी रकम निकाल के, और ये भी कहा था कि बच्चों करप्शन होती है, करप्शन की खैर है, ये भी कहा था। ये भी कहा था उस हाजी सादिक और अमीन ने कि मुझे, मैं क्लिप दे देता हूँ, मैं क्लिप भेज देता हूँ भाई, मैं बक्से में आपको क्लिप भेज देता हूँ। उसके अकाउंटेंट का नाम है, वो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट जो है वो हम छुपा के बैठ गए हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सदाकत और अमानत छलक छलक के बाहर आ रही है। तो ये जो हमें ज़कात और खराज खाने वाले हैं ना, ये तो हमें बताएं मत कि करप्शन क्या होती है। इनसे करप्शन के गुरु हैं कि हुकूमत मैं चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, एक ब्रेक के बाद आपके पास आ जाता हूँ। मैं बक्से में ये दोनों चीजें, मैं बक्से में हमजा का आपको क्लिप भेज दूंगा जिसमें वो बच्चों को सिखा रहा है कि बच्चों करप्शन होती है। मैं अभी क्लिप आपको भेजता हूँ, आप चलाइएगा। चले अज़मा बुखारी साहब को भिजवाए ना, बुखारी साहब को भिजवाए। मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। करप्शन भी है।